الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ السلام علیکم، آپ کی ہوسٹ ثنا ضیاء A1 ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پروگرام جیسے اس کا آغاز ہی آپ نے ابھی سنا ہوگا، الوداع رمضان۔ دل بڑا بھاری بھاری ہو رہا ہے کیونکہ پورا سال ہم لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اور آج رمضان کی 28 تاریخ ہے، کل 29واں روزہ ہے۔ پرسوں کئی لوگوں کا 29 ہوں گے، کئی کے 30 ہوں گے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر اندر ہمارے پاس اب عید آ رہی ہے اور رمضان جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہے۔ پورا مہینہ ہم نے کوشش کی ہے اسپیشل ٹرانسمیشن A1 ٹی وی کی جو اس کو رن کیا ہے۔ آپ لوگوں کے بڑے اچھے کمنٹس آتے رہے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سارے لوگوں نے ناٹ ایون ان آسٹریلیا، پاکستان سے باہر، امریکہ، انگلینڈ، ایون کینیڈا سے بھی مجھے اس کے اچھے اچھے کمنٹس آئے ہیں۔ اور ایک بات اس پلیٹ فارم سے میں جو کلیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں A1 میڈیا اور A1 ٹی وی میں۔ A1 ٹی وی کی پراؤڈلی اناؤنسز A1 ٹی وی، سو A1 میڈیا کا پارٹ ہے A1 ٹی وی۔ سو بیسیکلی وی ٹرائی ٹو ڈو آل دیز ٹرانسمیشنز تھرو A1 ٹی وی، اور اب ہمارا فیس بک پیج بھی A1 ٹی وی ہے، اور اس کے علاوہ آپ A1 ٹی وی دیکھ سکتے ہیں۔ تمام جتنے بھی اویلیبل IPTV باکسز ہیں وہاں پر، جیسے کہ کروز ہے، لائیو ہے، میکس ہے، ریئل ہے، اور جادو ٹی وی بھی کچھ ٹرانسمیشن کا مسئلہ تھا، لیکن آئی تھنک وی آر بیک آن جادو ٹی وی ایز ویل۔ اور اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے A1 ٹی وی کے نام سے، آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، سارے پروگرام وہاں پہ بھی اویلیبل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئی پراؤڈلی ٹرائی ٹو اناؤنس کہ آپ ہماری جو ایپ ہے وہ بھی اویلیبل ہے A1 ٹی وی کے نام سے اینڈرائڈ کے اوپر۔ ویری سون یو ول گیٹ اٹ آن ایپل موبائلز ایز ویل۔ سو آپ اب یہ کہ A1 ٹی وی کو کہیں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پورے مہینے ہماری جو اسپیشل ٹرانسمیشن تھی، مقصد وہی تھا کہ رمضان اس باری اسپیشل ہے، کووڈ-19 ہے اور سارے لوگ گھروں میں تھے۔ اب اللہ کا شکر ہے، تھنگز آر گیٹنگ بیٹر ماشاءاللہ۔ رمضان کی اللہ میاں نے ہم پر خاص عنایت کی ہے پوری دنیا میں کہ ناؤ تھنگز آر گوئنگ ٹورڈز ان اے بیٹر سچویشن۔ لیکن مقصد یہی تھا کہ ظاہر ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے، مل نہیں سکتے، تو ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی ہم لوگوں نے، ایک چھوٹی سی کاوش تھی جو ہم لوگوں نے کی تھی۔ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ کچھ اور میں نے دیکھا ہے آسٹریلیا میں کچھ اور آرگنائزیشنز اور ایون کچھ اور ریڈیو جو چینلز ہیں انہوں نے بھی اس کی طرح کا اہتمام کرنے کی کوشش کی، یا یہ کہ ہمارے اس کو دیکھ کر اپنی سی کوشش بھی کی ہے۔ تو دیٹس ریئلی وی ریئلی فیل پراؤڈ کہ ایٹ لیسٹ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ، جس کو یہ کہ دوسرے دیکھ رہے ہیں یا یہ کہ اس سے انسپائر ہو رہے ہیں۔ اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور جس چیز کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ظاہر ہے ہم انسان ہیں، کچھ غلطی کی ہو یا کچھ ایسی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معافی کے خواستگار ہیں۔ اس ماہ رمضان کی فضیلت سے اگر کبھی کسی کی کوئی دل آزاری ان انٹینشنلی ہو گئی ہو یا کچھ ایسی غلطی ہو گئی ہو تو اس پلیٹ فارم سے A1 ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سے معافی کی خواستگار ہوں۔ اگین بیک ٹو ٹاپک، آج کا ہمارا ٹاپک ہے الوداع رمضان، اور اس کے لیے میرے اگین ہمارے پوری ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ہر ٹاپک ڈسکس کیا ہے۔ ہمارے بڑے سارے مہمان بھی آئے ہیں، میں نے کوشش کی ہے ماہ رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں کہ ورائٹی لے کے آؤں۔ بڑے اچھے پروگرامز تھے جن کو مجھے بڑا اچھا رسپانس ملا۔ سب سے زیادہ وقار حسین شاہ صاحب کے جو پروگرام تھے جس میں ہم نے دینی مسائل ڈسکس کیے، اس کے علاوہ میں بچوں کی ٹرانسمیشن کی ہے، اسپیشل کڈز پروگرام کیے ہیں، بہت سارے لوگوں نے لائک کیا ہے، کیونکہ میری یہ پرسنل کوشش ہے، ظاہر ہے بینگ اے مدر آئی نو دیٹ کہ جب ہم باہر بیٹھتے ہیں تو ہمارے بچوں کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسے پلیٹ فارمز ملنے چاہیے، کچھ ایسے انکریجمنٹ ملنی چاہیے کہ جہاں سے وہ ایکسپلور کر سکیں کہ بینگ اے مسلم واٹ اٹ مینس،
اور یہ کہ اگر ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کیا ہے، اور اسی لیے میں نے کڈ اسپیشل کیا، پھر میں نے وومن اسپیشل بھی کیا، ویری سون انشاءاللہ کچھ اور بھی کریں گے. لیکن یہ کہ وہ بھی اس کو بھی سب لوگوں نے پسند کیا، کیونکہ چٹ چیٹ تھی، کئی پروگرام تھے جو صرف چٹ چیٹ تھے. مینٹل اویئرنیس پہ بھی میں نے پروگرام کیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ماہ رمضان ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کووڈ-19 ہے، پینڈیمک کی سچویشن ہے. اور اس کے علاوہ میں نے کچھ اور کمیونٹیز کو بھی دعوت دی تھی، کیونکہ جب ہم ماہ رمضان کی بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم ابھی پچھلے دنوں میں بڑی شکر گزار ہوں کہ جو پروفیسر امام صاحب آئے تھے ہمارے پروگرام میں، اسلامک سپریم کاؤنسل آف کینیڈا کے وہ روح رواں تھے، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. اور وہی میں نے کوشش بھی یہی کی ہے اپنے سارے پروگراموں میں سارے رنگ ایڈ کرنے کی، کہ جب ہم بینگ اے مسلم وی نیڈ ٹو پریزنٹ آر پازیٹیو امیج، اور اس کے لیے ضروری ہے انکلوسیونیس، اینڈ دیٹ از واٹ آئی ٹرائی. میں نے اپنی ساری رمضان ٹرانسمیشن میں کوشش کی ہے، ہماری تمام جتنی آرگنائزیشنز بڑی کچھ رہ گئی ہیں بٹ اٹس آل رائٹ، ابھی کوئی اینڈ نہیں ہوا. وی آر آلویز دیئر ٹو ہیلپ اینڈ سپورٹ آر کمیونٹی. اور اس کے لیے جو بھی کئی آرگنائزیشنز تھی جن کا کیا بھی، جو اچھا کام کر رہی ہیں ان کے لیے بھی تھا، تاکہ پتہ چلے کہ رمضان کے جو پیک یا جو بھی چیزیں دیے جا رہی ہیں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں، بیکاز اٹ از فار آر کمیونٹی. اور دوسرا یہ تھا کہ آؤٹ سائڈ کمیونٹی میں نے میئر ونڈم سٹی کاؤنسل کا، اگین تھینکس ٹو ہیم، وہ آئے تھے، انہوں نے ہم سب لوگوں کو رمضان کی وشز بھی دیں، اینڈ پلس ہی ڈسکس اپارٹ فرام دس کہ واٹ دے آر ڈوئنگ ڈیورنگ دس پینڈیمک. انہوں نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ مطلب بینگ مسلمس، ظاہر دیر آر سو مینی ماسک دیئر، اور یہ کہ ہم لوگوں کو عید بھی کرنی ہے اینڈ آل دیٹ، تو واٹ اسپیشل ارینجمنٹس دے آر ڈوئنگ ان ونڈم، اور کیسے اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں. اس کے علاوہ وائلنس اگینسٹ وومن کے اوپر بھی آئی ایم ریئلی تھینکفل، سعاد آئی تھی جنہوں نے آ کے اس کو ڈسکس کیا تھا. پھر میرے اٹس ریئلی اے پریویلیج فار اس کہ ہم لوگوں نے سیلیبریٹی اسپیشل بھی کیا تھا. میں نے ڈفرینٹ سیلیبریٹیز کو انوائٹ کیا تھا اس پلیٹ فارم پر، تاکہ یہ کہ تھوڑا ہلکی پھلکی چٹ چیٹ بھی رہے، ہلا گلا بھی رہے. ہم اتنا بڑا پروگرام نہیں کر سکتے تھے کہ جس میں سارے سیگمنٹ رہیں، لیکن یہ کہ میں نے پروگرام ڈیوائڈ اس لیے کر دیے تھے تاکہ یہ کہ ہر پروگرام آپ کو یونیک لگے، تھوڑا ڈفرینٹ لگے. تو تھینکس ٹو آل دا سیلیبریٹیز. افتخار رفیع صاحب کا بہت شکریہ، آغا عباس صاحب کا بہت شکریہ، مدیہ جی کا بہت شکریہ، روبی انم صاحبہ آئی تھیں ان کا بہت شکریہ. تو اس طرح ماشاءاللہ جو ہے ہمارے اس پوری رمضان کی ٹرانسمیشن میں کافی رونق رہی ہے. تو اب میں نے کافی وقت لے لیا، تو اب میں چاہوں گی کہ میں پلیز انوائٹ کروں ہمارے آج کے گیسٹ سید وقار حسین قادری صاحب کو. السلام علیکم وقار بھائی. جی وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ماشاءاللہ A1 میڈیا کو، A1 ٹی وی مبارک ہو. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ماشاءاللہ میں نے بھی نوٹس کیا ہے کہ ہمارے اور دوست احباب جو ہیں وہ بھی اس فاصلے کو لے کر چلے ہیں، تو یو شوڈ فیل پراؤڈ کہ آپ نے مائل سٹون سیٹ کیا اور ساتھی اس میں مل کے چل رہے ہیں. تو پبلک کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ دیکھیں، جب پاکستان میں جب میڈیا ہاؤسز بنے تھے تو جیو ٹی وی نے آغاز کیا، اس کے بعد پھر مختلف اور وہ لیڈ لینے لگا، اس کے بعد پھر مختلف اور چینل کھلے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بھی اپنی پسند ناپسند کا موقع ملتا ہے. تو یہ اچھا ہے کہ جو ہے لوگوں کو ایک ورائٹی ملنی چاہیے تاکہ مختلف قسم کی چیزیں دیکھ سکیں، اور ٹوگیدر وی گرو. جو آپ ہمیشہ ہم جب ڈسکس کرتے ہیں آف دا کیمرہ کہ ہمیں بڑی خوشی ہے، وی وش دیم لک، اور یہ بہت اچھی ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ساتھی لے کے چلے ہیں. اور ماشاءاللہ میں آپ کی جو ہے اپریشیٹ کروں گا، اس لیے نہیں کہ آپ نے مجھے زحمت دی اور میں اس کا پارٹ ہوں اس سلسلے کا، لیکن اس بات میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے ورائٹی لے کر آئی ہیں پروگرام میں. اور رمضان کے پروگرام میں چونکہ ہم ایک ویسٹرن کنٹری میں پروگرام کر رہے ہیں اور یہاں پر ٹائم اینڈ ریسورسز کی محدود ہوتے ہیں سم ٹائمز، تو ایک لمبا پروگرام جیسے پاکستان میں رمضان شوز ہوتے ہیں شاید کرنا اس طرح سے پاسبل نہیں تھا. تو آپ نے ماشاءاللہ ہمارے جو مختلف رمضان پروگرام ہیں انہی میں تمام ورائٹی دے کر وہ ایک رنگ پیش کر دیا. اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ مذہبی حوالے سے آپ نے اس میں مجھے مینلی موقع دیا، اور پھر اس کو چار چاند لگائے قاری سید فصیح الدین سہروردی صاحب نے بھی، اور ہمارے پروفیسر امام سید بدیع الدین سہروردی صاحب نے بھی، اور پھر کینیڈا سے ہمارے ساتھ زاہد رفیق صاحب شامل ہوئے. مختلف نعت خان جو ہماری بیٹی پاکستان سے شان زہرا ہمارے ساتھ رہی، ہمارے بیٹے حافظ سید علی اقتدار شاہ صاحب رہے،
और फिर फ़खर अब्बास भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उससे पहले हमारे साथ मोहसन अब्बास भाई थे। तो माशाल्लाह सब साथियों ने जो है इसमें अपना अपना हिस्सा डाला, और हमें बड़ी खुशी की बात है और एजाज़ की बात है कि A1 टीवी वो पहला मीडिया चैनल था जिसने यहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मैसेज को आम फहम अंदाज में पेश करने के लिए सबकत ली, और हमें भी उसमें फख्र है कि हम उसका एक जो ये सबसे पहली कावज थी हम उसका हिस्सा बने। और जैसे आपने कहा कि ज़ाहिर है कि हम तमाम जो है अपनी अपनी मजहबी एसोसिएशन भी रखते हैं, फीलिंग भी रखते हैं, लेकिन हमने हमेशा कोशिश की है कि एक नेट जो है न्यूट्रल प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए, और यहाँ पर जो इस्लाम जो मजहब है पीस का और इंक्लूसिवनेस का, बिल्कुल आपने सही इशारा फरमाया कि इस्लाम किसी को एक्सक्लूड कर ही नहीं सकता। हम तो भाईचारा फैलाने की बात करेंगे, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, बल्कि वो रहमतुल मुसलमीन नहीं थे। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं थे, वो जहानों के लिए रहमत थे। जहानों में तो फिर सारे इंसानों के और फिर सारे मज़ाहब भी आ जाएंगे, अदियान भी आ जाएंगे, और फिर चरिंद परिंद सारे जो सब जानदार और बेजान भी आ जाएंगे। बात लंबी हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो बेजान अशिया दरख्तों ने प्यार किया। जिस दरख्त के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी की तामीर से पहले टेक लगा खुतबा देते थे, जब मस्जिद नबी में तामीर हो गई और वहां पर वो डाइस की तरह का बन गया, तो वो दरख्त धाड़े मार मार कर रोने लग गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तो उसको इजाजत मिली, वो आया। तो कहने का मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he was the peace for all the humanities, all the world, not only this world। तो बिल्कुल उसी मैसेज को हम लेकर आगे चले हैं, और इंक्लूसिवनेस के साथ हमने सबको मौका दिया है। और फिर मैं अपने पार्ट पर भी कि हम दीन के अदना से तालिब इल्म हैं, हमसे अगर कोई गलती खामी कोताही रह गई हो अनइंटेंशनली, तो हम उसके लिए अल्लाह ताला से तौबा के खासगार हैं, और आप लोगों से माफ़ी के खासगार हैं। और हमने एक ही नेक नियति के साथ जो है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इसके मुस्तफ़ा का पैगाम देने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू सो मच वकार भाई। और ये कि मेरे से जिन जिन लोगों के नाम मिस हो गए थे आपने उनको ऐड कर दिया, थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा मैं मशकूर हूँ सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब की, क्योंकि उनका जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन हमें बहुत लंबा हो गया था, बट थैंक्स टू हिम है माशाल्लाह, उन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम पेशेंस का मुजाहरा किया, और माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी हमारे उस प्रोग्राम में। तो इसी तरह हमारे गेस्ट जितने भी, जिनका नाम अगर मैं भूल गई हूँ तो मैं माफ़ी की ख्वाहिशगार हूँ, लेकिन ये कि माशाल्लाह जो भी इस प्लेटफॉर्म में आया है हमारे साथ, यूरोप से बिस्मिल्लाह एलेना जुड़ी थी, और उनसे बात करके आई थिंक वो मुझे सबसे बड़ा मज़ा आया था उस प्रोग्राम को कर उनका एक्सपीरियंस पाकिस्तान के बारे में सुनकर, प्लस ये कि शी इज़ रिवर्ट टू इस्लाम, तो वो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था। तो माशाल्लाह वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट, और इंशाल्लाह सब लोगों की दुआएं रही तो आगे भी इसी तरह अपनी कोशिश जो है वो जारी रखेंगे। तो एक दो नाम हमारे साथ कल समीउल्लाह भाई थे और हाफिज अब्दुल्ला साहब ने तिलावत कुरान पाक की, तो ये सारे लोग बेलौस होकर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके फरोग का प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं, और ये लोग बेलौस होकर सारे शामिल हुए हैं। और जो कमेंट करते हैं और जो फॉलो करते हैं और जो कमेंट नहीं भी करते, हमें फीडबैक मिलता है कि वो इतने इन्हमाक से प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो कि वो हमें बहुत खुशी है। हमारा फोकस था कि यूथ को जो है वो हमारा पैगाम पहुंच सके। हम देखें, हमें मुसलमान माँ बाप मिल गए, हम मुसलमान ममालिक में पैदा हुए, वहीं पर हमें बुनियादी परवरिश हुई, और लेकिन हमारे बच्चों के लिए डिफरेंट है। वो यहाँ पैदा हो रहे हैं या बहुत यंग एज में यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ पर वो मल्टी कल्चरल सोसाइटी में उन्होंने कैसे रहना है। और जैसे आपने कहा कि कल प्रोफेसर बदियुद्दीन सोहरवर्दी साहब की बात का आपने हवाला दिया कि हमें पाकिस्तान में जो है, अब आप जब मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो और तरह के मसाइल होते हैं, और जब आप मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं तो हमें इंक्लूसिव उसको शो करना होता है कि हम वी इंक्लूड एवरीवन। ऐसा नहीं है कि हम किसी को, तो हम खुशियों के मौके पर उनको मुबारकबादें भी देंगे, गम के मौके पर हम उनको कंडोल भी करेंगे उनके साथ, और इसी तरह से हम उनके साथ मिलकर चलेंगे। इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम की कोई कैद नहीं है। इंसानियत एंड इंसानियत, पीस एंड पीस, दैट्स ऑल इस्लाम इज। जी, बड़ी अच्छी बात की। अब इसी बात को आगे करेंगे। अब ज़ाहिर है रमज़ान जा रहा है वकार भाई, तो और आज का प्रोग्राम भी है अलविदा रमज़ान। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि ज़ाहिर है हम जब रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो असल में ये रोज़े का फ़लसफ़ा क्या है, या रमज़ान का फ़लसफ़ा क्या है?
جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ. ہم رمضان ختم کر رہے ہیں آلموسٹ، اور سب نے عبادات بھی کی اور حصہ بھی لیا، لیکن ہمیں بالکل یہ سوچنا چاہیے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتے تھے، کیا مقصد تھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی کی آیت میں یہ فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ تو جو ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، جو ہمیں میسج دینا چاہتا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. تو روزے کا جیسے ایک بنیادی سائنسی پہلو ہے کہ وہ آپ کے جسم میں جو اس کے مردہ سیلز ہیں، خلیے ہیں، ان کو کل کرتا ہے، اور وہ کینسر کو کل کرنے کی ایک بڑی اچھی کوشش ہے. اپنے معدے کو سارا سال ہم بھرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اور رمضان میں ہم اپنے معدے کو جو ہے وہ ریسٹ دیتے ہیں. اب آج ماڈرن سائنس بھی آج کل یہ کیٹو ڈائٹس اور یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ بالکل اسلام کا جو روزے کا فلسفہ ہے وہی اس کے مطابق ہے. اور دوسرا جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی میں ہیو اینڈ ہیو ناٹس کا بہت فرق ہوتا ہے، تو جب انسان خود تھوڑا بھوکا رہتا ہے تو اس کو جو جو ہیو ناٹس ہیں، ہی فیلز فار دیم، ان کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ہاؤ وی ہیو ٹو شیئر. اور ایون جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں تو ان کو بھی پیشنس، برداشت، کہ جو چیزیں نارمل حالات میں ہمیں الاؤڈ ہوتی ہیں کھانا پینا کرنا، وہ ہم نہیں کر سکتے. یہاں میں ایک بات، جب آپ نے فلسفے کی بات پوچھی ہے تو دیکھیں ہمیں یہ ایک بڑا نفیس نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان میں جو ہمیں حلال چیزیں ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مگر کھانا پینا اور ہمارے زندگی کے معاملات ہیں جو ادروائز حلال ہوتے ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں. مگر ہم سے کیا مسٹیک ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ہم اپنے آنکھ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ہم اپنے کاموں کو کنٹرول نہیں کر پاتے. تو جو ریئل میسج ہے، روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ اپنے آپ کو لوگوں باتوں سے روکنے کا نام ہے، نفسانی خواہشات سے روکنے کا نام ہے. روزہ اس چیز کا نام ہے کہ ہم جو اپنے سے لیس پریویلیج لوگ ہیں ان کا ضروریات کا احساس لے کے چلیں، ہم ان کے لیے فیل کریں کہ بھوک کی کیا اہمیت ہوتی ہے. جن کے پاس نہیں ہوتا تو کیسا فیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ ہونے کے باوجود ٹرین کرتے ہیں کہ دیکھیں اب آپ نے ایک سرٹن ٹائم تک نہیں کھانا، اور اس کے بعد آپ کی فریج بھری پڑی ہے، دسترخوان بڑا پڑا ہے. تو ان کے بارے میں سوچیں، ان کے بارے میں فیل کریں کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ اتنے وسائل مہیا نہیں کیے اور وہ لیس پریویلیجڈ ہیں، تو ان کو اپنی خوشیوں میں ساتھ شریک کریں. جی جی آپ نے بڑا اچھا اس کا فلسفہ جو ہے وہ بیان کیا، اور اب میں سمجھ رہی ہوں کہ ظاہر ہے پورے سال میں ایک ہی بار اللہ میاں رمضان اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کھانے پینے کے علاوہ اور بڑے سارے مسائل ہیں جن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جس کو آپ نے ابھی بڑے اچھے سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کمنٹس آئے ہیں، وہ میں ضرور لینا چاہوں گی. سجاد شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ نومی مغل صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، آمین. جزاک اللہ فار یور ایفرٹس A1 TV اینڈ جناب حضرت وقار شاہ صاحب. تو بہت شکریہ نومی مغل صاحب آپ کا. سمینہ وقار صاحبہ کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ. نائد ضیاء صاحبہ کہہ رہی ہیں اٹس ٹائم وی مسلمس کم ٹوگیدر شولڈر ٹو شولڈر. اٹ از دا ٹائم وی مسلمس شیئر آر لو، شیئر آر ہوپ، شیئر آر بلیف ان اللہ. عید مبارک. our Eid has come. So inshallah our Eid will come very soon inshallah. جی جی. اس کے ساتھ ہی سواد رجب کہہ رہی ہیں ہیلو. تو ہائی سواد. تو ابھی آپ نے جیسے روزے کا بتایا، اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے اچھا اب رمضان جا رہا ہے. آج جیسے جمعۃ الوداع تھا، آخری جمعہ ہے رمضان کا. ہمارے یہاں تو آلموسٹ فنش ہو گیا، لیکن یہ کہ ابھی پاکستان میں اور دوسرے کئی اور ممالک میں ابھی جمعے کا ٹائم ہے یا ابھی جمعہ ختم نہیں ہوا. تو کیا کوئی مسنون دعائیں ہیں جو جاتے ہوئے رمضان میں ہم کر سکتے ہیں؟ جیسے کل کا بھی ابھی دن ہے، یا یہ کہ کئی لوگوں کا ہو سکتا ہے سنڈے کو روزہ ہو. تو اس حوالے سے کہ آخری جو 2-3 رہ گئے، کوئی ایسی مسنون دعائیں یا کچھ ایسے ہے جس کو کرنے سے جو جاتے جاتے رمضان سے بھی ہم کچھ نہ کچھ اور ثواب لے سکیں یا کچھ اور فضیلت لے سکیں؟ جی بالکل. رمضان کا یہ جو آخری عشرہ ہے یہ تو ہے دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ. تو اس میں جو مخصوص دعا کی گئی ہے وہ ہے اللہم اجرنا من النار. اب اکیلا اللہ مجھے
जहन्नम की आग से निजात दे। और अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, उसका फिर जमा का सीगा है कि हम सबको जहन्नम की आग से निजात दे। और जो है शब कदर के हवाले से अम्मा आयशा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर मुझे पता चल जाए कि शब कदर आ चुकी है तो मैं उसमें क्या दुआ करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप ये अल्लाह ताला से ऐसे मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। और फिर जो है आपको आवाज़ आ रही? जी आ रही है। अच्छा, तो फिर ये है कि जो एक आसान तरीन दुआ है, जो है एक काइंड ऑफ बहुत जामे दुआ है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमें इस दुनिया में भी जो बेस्ट है वो दे और हमें आखिरत में भी जो बेस्ट है वो दे। और जैसे उस दिन हज़रत बदियुद्दीन सरवरी साहब ने भी फरमाया, ये बिल्कुल बिला शक इनको दुआए मासूरा कहते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और असहाब को बताई। इनकी बड़ी पढ़ने की अपनी जगह फजीलत है, मगर जैसे मैंने हम बाकी प्रोग्रामों का एक पैकेज कर रहे थे कि हमने ये प्रोग्राम किए, तो मजहबी हवाले से हमने देखे नमाज से शुरू किया था। तो जैसे मैंने नमाज के पहले प्रोग्राम में सब साथियों के साथ नमाज का तर्जमा शेयर किया था, तो जब तक हमें मफ़हूम पता नहीं चलेगा ना, उस वक्त हम उस चीज़ की रूह तक नहीं पहुंच सकेंगे। हमें पता ही नहीं कि हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं, तो फिर वो जो चीज़ है उसकी फजीलत और उसका करम और इकराम तो अपनी जगह अल्लाह ताला जरूर करम फरमाएंगे, मगर हमें उसको समझने की भी ज़रूरत है। तो इसलिए अगर किसी को दुआएं याद करने में मसला होता है तो अल्लाह ताला जो है वो हर जुबान में हमारी दुआ सुनता है। हमें जिस तरह से कंफर्टेबल हो और जिस तरह से हम उससे मांग सकें। हाँ, ये है कुछ आदाब बताए गए हैं कि पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए और फिर दरमियान में अपनी मारूजात रख दी जाए। और दरूद पाक की आज जुम्मतुल विदा है। मैं हर जुमे गुजारिश ये किया करता हूँ कि आपने दुआओं का कहा, इबादत का कहा। रमज़ान में हम सब जो है वो सवाब इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, दर्जात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्यों ना एक ऐसी दुआ, जैसे मैंने अगले किसी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि दरूद पाक, दरूद एक ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह ताला हमारे साथ खुद शरीक होकर वो दुआ करता है। तो जब हर किस्म की इबादत के लिए अल्लाह ताला ने हमें डायरेक्ट हुक्म दिया है कि अकीमुस्सलाह आतुज़ ज़का वर्काउ मअर राकिईन, और इसी तरह रमज़ान के रोज़े रखो, हज करो, लेकिन जब दरूद पाक का जिक्र आया तो अल्लाह ताला ने अपने आप से आगाज़ किया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। इसी तरह इसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक हदीस में फरमाया कि जो मुझ पर दरूद पाक भेजता है, इस हदीस को जो है हज़रत अबी बिन काब ने रिकॉर्ड किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमत फरमाता है, और जो 10 बार दरूद भेजता है उस पर 100 बार रहमत फरमाता है। और अब इसकी एक्सट्रीम डिग्री देखिए, दुनिया में कहता हूँ आखिरत इकट्ठी करना बहुत आसान है। जो एक दफा दरूद भेजता है अल्लाह 10 बार रहमत करता है, जो 10 बार दरूद भेजता है अल्लाह 100 बार रहमत करता है, और जो 100 बार दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान एक बात लिख देते हैं कि ये निफाक और जहन्नम की आग से महफूज है। और क़यामत के दिन जिस मकाम पर अल्लाह ताला शुहदा को रखेंगे उस मकाम पर आपको ठहराया जाएगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सब साथियों से कि एक ऐसी इबादत है, एक ऐसी दुआ है जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। हम हज करते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम जो नमाज पढ़ते हैं, ये सब फर्ज इबादत हैं, ये करनी है, ये ज़रूरी हैं, मगर इनके करने के बाद वो मालिक अल्लाह समद, वो बेनियाज है, उसकी मर्जी है वो कबूल करे, उसकी मर्जी है वो ना कबूल करे। हमें उसकी रहमत से ये तवक्को जरूर है कि वो जरूर कबूल फरमाता है, रहम फरमाता है, मगर एक इबादत ऐसी है जिसके कबूलियत में कोई शक ही नहीं है, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला खुद शरीक है, उसके फरिश्ते शरीक हैं। हमने तो 3rd डिग्री में साथ जाकर मिलना है। और फिर उसके नवाजने का देखें, उसका रिवार्ड देने का अंदाज देखें कि सिर्फ 100 दफा आप दरूद भेज दें
تو اللہ تعالیٰ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی آپ کی پیشانی پر لکھا جائے گا کہ آپ جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئے، اور آپ کو قیامت والے دن اس جگہ پر رکھا جائے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ شہداء کو ٹھہرائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، ایک ہی مختصر میسج، بہت ساری باتیں، سب وظائف کا، سب اوراد کا، سب عبادات کا مقام اپنی اپنی جگہ سر آنکھوں پر ہے، لیکن صرف ایک جو بات ہے وہ 100 باتوں کی ایک بات ہے، درود پاک کی کثرت کرو اور اس بات میں شامل ہو جاؤ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کر رہا ہے، اپنے فرشتوں سے کروا رہا ہے اس کو۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خدا نے کر دیا، فرشتوں نے کر دیا، اس کے بعد ہماری کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ مگر یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ شامل کر رہا ہے، حالانکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اس کی ذات میں تکبر ہے اور اسی کو تکبر جائز ہے۔ وہ جو کام اللہ تعالیٰ اپنے لیے جائز ٹھہراتا ہے، جیسے عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے جائز ٹھہراتا ہے کہ مجھے سجدہ کیا جائے، کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مگر ایک کام ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، اور اس کی شان بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حج کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن میرے بھائیوں جس عبادت کو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جی 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 آپ جی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں، اور بالخصوص جیسے میں بار بار حدیث بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز درود و سلام ان تک پہنچتا ہے، اور جمعے والے دن درود و سلام ڈائریکٹ ان تک پہنچتا ہے، وہ ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں۔ آج جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، تو اس میں جتنا ہو سکے جلد از جلد جمعہ درود پاک کی کثرت کریں اور اپنے آپ کو جو ہے اور سعادتیں کریں۔ تو تھینک یو، آج آپ نے بڑا اچھے سے ایکسپلین کیا ہے۔ تو آپ کی اجازت سے میں چاہوں گی کہ ہمارے جو اگلے گیسٹ ہیں نعت خوان، ان سے فرمائش کرتے ہیں نعت کی، تو میں دعوت دوں گی فخر عباس صاحب کو۔ السلام علیکم فخر بھائی۔ وعلیکم السلام جی، سارے A1 کے ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وقار بھائی، آپ کی اجازت سے میں چاہوں گی کہ ان سے ایک نعت کی درخواست کرتے ہیں۔ جی بالکل جی بالکل جی جی، تو فخر بھائی ایک نعت اگر آپ پیش کریں گے۔ صنم فرسودہ جاں پارا رے ہجراں یا رسول اللہ، صنم فرسودہ جاں پارا رے ہجراں یا رسول اللہ، تنا فرسودہ جاں پارا رے ہجراں یا رسول اللہ، تنا فرسودہ جاں پارا رے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پجے مردایا وارا، دلم پجے مردایا وارا ریسیاں یا رسول اللہ، ہے میری جان تے تن پارا پارا یا رسول اللہ، ہے میری جان
تے تن پارا پارا یا رسول اللہ ہے دل دکھی یا گناہ نال سارا یا رسول اللہ چوسوے من گزر آری منے مسکین زیناداری چوسوے من گزر آری منے مسکین زیناداری فدائے نقشے نالینت کنم جان یا رسول اللہ جے جاویں میرے ویڑے تے تیریاں سونیاں جتیاں تے کراں قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ ذکر دا ہے شیخ رانم سیاہ شد روز سیانم ذکر دا ہے شیخ رانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ میرا دل ہو گیا کالا گناہ دی سے آئی نہ کیوں کی تے پچھتاواں نہ کارا یا رسول اللہ نہ کیوں کی تے پچھتاواں نہ کارا یا رسول اللہ چوبازوئے شفاعت را کشا برگناہگارا چوبازوئے شفاعت را کشا برگناہگارا مکن محروم جامیرا مکن محروم جامیرا دران یا رسول اللہ گناہگار راستے کھولے جس گڑی
رحمت دادروا را گناہگاراں تے کھونے جس گھڑی رحمت دادروا نہ بھولے اس گھڑی جامی نہ بھولے اس گھڑی جامی بیچارہ یا رسول اللہ نہ بھولے اس گھڑی جامی بیچارہ یا رسول اللہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو تو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ صنم پر سدا جاں پارا رے ہجران یا رسول اللہ. جو آپ نے آج پیش کی ہے تھینک یو سو مچ. بہت ہی اچھی آواز تھی. بلکہ ہمارے پاس نومی مغل جی کا بھی میسج آیا. وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اعلیٰ آواز اور بہت اعلیٰ کلام. اور انڈیڈ واقعی ایسا ہی ہے. آپ نے بہت ہی اچھی نعت پڑھی ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی میں وقار بھائی سے پوچھنا چاہوں گی. وقار بھائی اب ظاہر ہے کہ عید ایک دو دن میں انشاءاللہ عید ہوگی. تو جیسے اب عید پر ہمیں ایک تو یہ کہ فطرانہ دینا ہوتا ہے. تو فطرانہ کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کس کو دینا چاہیے پوری فیملی میں؟ کیا کوئی بھی دے سکتا ہے؟ جیسے ایک میل اور فیمیل اگر رہتے ہیں میاں بیوی تو کیا میاں یا بیوی کوئی بھی دے سکتا ہے یا یہ کہ کوئی مختص کیا گیا ہے؟ جی بالکل. اب ہمیں وقت کافی ہو چکا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ مختصر کریں گے مسائل کو تاکہ ساری چیزیں کور بھی ہو جائیں اور رہ بھی نہ جائے. فطرانہ بیسیکلی جیسے طرح زکوٰۃ ایک مسلمانوں کے مال کو حلال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں غربا کا حصہ رکھا ہے. اسی طرح رمضان کے روزوں کے بعد عید الفطر سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو بیچ میں شامل کرنے کے لیے تاکہ ان کی عید بھی اچھی ہو جائے اور ہم سے جو روزہ رکھنے کے دوران جو کوتاہیاں غلطیاں خامیاں ہو گئی ہیں ان کا بھی ایک طرح سے کفارہ ادا ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر رکھا ہے. اس کو مستحب یہ ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے دیا جائے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عید کی نماز سے پہلے ہی دینا، بالکل پہلے دینا افضل ہے، پہلے ہی دینا چاہیے. مگر یہ ہے کہ اگر نہ دے سکیں کسی وجہ سے، جیسے کوئی لیٹ عید کی نماز میں مسجد میں پہنچتا ہے عیدگاہ میں اور اس وقت عید کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھاگ کے شامل ہو جاتا ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ فطرانہ دے گا نہیں، اس کو ساری زندگی میں جب اس کو موقع ملے وہ فطرانہ دے. باقی میں جیسے کہا انتہائی شارٹ کرتے ہوئے، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس پر فطرانہ بھی مور اور لیس واجب ہوتا ہے. تھوڑا سا فرق ہے، لیکن کہ یہ فرق اس طرح میں مختصر کرتے ہوئے سمجھ لیں کہ زکوٰۃ میں تھوڑی سی کنوینئنس ہے، تھوڑی سی گنجائش زیادہ ہے. فطرانہ میں تھوڑی سی جو ہے کہنا چاہیے دینے والے کے لحاظ سے زیادہ زور ہے کہ اس کو لازمی دینا ہے. جیسے زکوٰۃ میں جو ہے جو مال تجارت ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ اس کی چھوٹ ہوتی ہے. اس میں جو ہے ہر چیز جو بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی وہ اس کو کاؤنٹ کر کے وہ دینا ہوتا ہے. تو جیسے وہ نصاب اس کا بنیادی طور پر وہ 7.5 تولے سونا ہے، 52 تولے چاندی ہے. اگر مکس ہو تو 52 تولے چاندی جتنے پیسوں کی آ جائے تو اس پر فطرانہ دینا ہوتا ہے. اور فطرانہ جو بھی بالغ شخص ہوگا اور جو عید والے دن کا فجر کا وقت پالے گا وہ فطرانہ ادا کرے گا. یعنی اگر جیسے کوئی اور جو آپ کے گھر میں نیا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے عید والے دن فجر کی نماز تک، تو وہ اس کو بھی جو ہے فطرانہ آپ کو جو ہے اس کا دینا ہوگا. فطرانہ جو ویسے جو بھی صاحب نصاب، جیسے میں نے کہا جس کے پاس اتنا مال و زر ہے اس کی ضرورت سے زیادہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ ہر بالغ اپنا دے گا اور جو اس کے نابالغ بچے ہیں ان کا دے گا.
जैसे मियाँ को बीवी का देना फर्ज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज ये है कि जो घर का सरबराह होता है वो सबका दे देता है, तो अच्छी बात है। जो कि इस्लाम की बुनियादी रूह सदका फितर हो गया, ज़कात हो गया, सब कुछ उसमें ये है इक्वालिटी पैदा करना, हैव एंड हैव नॉट्स के दरमियान जो फर्क है उसको कम करना, उस दहलीज को कम करना। और फिर आगे जैसे आप पूछेंगी फतराने की, मैं जो मिकदार वगैरह वो अर्ज करती हूँ। जी मैं वही पूछना चाह रही थी। अब जैसे आजकल पूरी दुनिया में ही पैंडेमिक की सिचुएशन है और ज़ाहिर है लोगों के इकोनॉमिकली दे आर नॉट इन दैट गुड सिचुएशन, तो पर पर्सन आया जो सिनेरियो होता है उसमें उसके हिसाब से अप एंड डाउन रहता है, या कोई एक स्टैटिक अमाउंट है जो कि हर एक बंदे को पे करनी होती है? देखें, जो सदका फितर है बुनियादी तौर पर 4 जो हैं अजनास हैं उनको उनको उनके हिसाब से दिया जाता है। उसमें गंदम, वीट, जौ यानी बारले, खजूर यानी डेट और किशमिश यानी रेजन, ये आती हैं। और इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जैसे मैंने कहा वक्त हमारे हाथ से निकल गया है वरना हदीस मैंने तैयार की थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इन अजनास का अमूमन वो एक सा देते थे। खजूर जो गंदम है उसका वो निसफ सा देते थे। तो सा वो एक अरबी टर्मिनोलॉजी है उसकी वेट की। उसको ये समझ लें कि जो वो 4 kg होता था, यानी गंदम के जो मिनिमम है, मैं ताकि सबको समझ रहे आसानी, मिनिमम जो है वो आपने 2 kg के अराउंड जो गंदम है उसका फितराना देना है। और वो देखें यहाँ पर उलमा ने मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनाइजेशन ने $10 से $15 पर हेड उसको काउंट किया है। मगर मैं आपको एक इसका बड़ा सिंपल, दीन बड़ा हमारा आसान है, इस कैलकुलेशन में और चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अल्लाह ताला से जिस तरह मांगना चाहते हैं, जिस तरह आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको रिवार्ड दे, बस उसी जिन्स में दे दें। तो जितनी आपकी गुंजाइश है, जैसे मैंने कहा मिनिमम की हद तो है कि आप लाजमन गंदम का दें, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। जैसे मैं 2 चीज़ों को काउंट कर देता हूँ, जैसे खजूर की मिसाल लेते हैं, तो वो डेट जो है वो तो एक्सपेंसिव है, वो $20 किलो है, ठीक है ना, तो उसका वेट उससे उसके हिसाब से ज्यादा हो। तो जितना आप अफोर्ड करते हैं आप उस हिसाब से दें। और जैसे मैंने 100 बातों की एक बात कही कि जितना आप अल्लाह ताला से तवक्को करते हैं, ये आपकी और खुदा ताला के दरमियान डीलिंग है, कोई बंदे का इसमें वो नहीं है। आप अल्लाह ताला की मखलूक पर जितनी शफकत और मेहरबानी करेंगे, अल्लाह ताला उतनी शफकत और मेहरबानी आपके साथ करेगा। और जैसे मैंने कहा कि बुनियादी फ़राइज़ हैं उनकी अपनी जगह अहमियत मौजूद है। जैसे हम पहले दरूद पाक का जिक्र कर रहे थे, तो कोई ये ना समझ ले कि वो सिर्फ दरूद पाक पढ़ेगा और फ़र्ज अदा नहीं करेगा तो फिर उसकी इबादत कबूल हो जाएगी। हर जो फ़राइज़ हैं वो अपनी जगह हैं, वो अटल हैं, वो हक हैं, उनमें किसी किस्म की गुंजाइश है ही नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इसी तरह जो अल्लाह ताला ने फतराने का कम से कम हद मुकर्रर कर दी है, ये हर साहिब निसाब ने जो है वो अदा करना है। अपने जो नाबालग बच्चे हैं उनका लाजमन अदा करना है जो है मेल ने। और जो उसके जो अगर लेट्स से कोई एक स्पेशल किड है किसी का, भले वो बालग भी हो जाए, जो अपने सेंसेस में नहीं है, उसके लिए भी जो उसका फादर है उसने अदा करना है। लेकिन अगर हस्बैंड चाहे तो वो जो वाइफ का देने का पाबंद नहीं है और वाइफ हस्बैंड का देने का पाबंद नहीं है। मगर जैसे मैंने कहा गुडविल जेस्चर के तौर पर आपस में एक दूसरे का दें। और जैसे मैंने कहा जितना ज्यादा से ज्यादा देंगे, अल्लाह ताला इसमें तो रमजान में तो आप एक एक नेकी करते हैं, उसका जो है 10-10 गुना 77 गुना अल्लाह ताला सवाब दे रहा है। तो अल्लाह ताला उसी हिसाब से उसमें बरकत डालेंगे। और बुनियादी फलसफा ये है कि जो जिनके पास नहीं है उनको अपनी खुशियों में शरीक करें। जी थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया फितराने का और ये कि क्यों देना चाहिए और किसको देना चाहिए। इसके बारे में बड़े सारे सवाल थे, ज़ाहिर लोगों के ज़हन में वन लाइनर इसमें उसको रोजे का फिदिया, ये एक मसला रह गया था। जो बीमार है या किसी वजह से रोजा नहीं रख सके वो भी सदका फितर के बराबर देंगे। जितना सदका फितर, जैसे मैंने कहा लेट्स से अगर यहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन ने $10 को काउंट किया है या $15 किया या $20 किया है, उतना करें। लेकिन मैंने आपको एक अर्ज कर दूं, वो 2 किलो गंदम के हिसाब से वो तो कुरान जो हदीस के अल्फाज हैं उसको ले रहे हैं ना। इन फतराना हो गया, रोजे का फिदिया हो गया, यानी जो बीमारी की वजह से किसी वजह से रोजा ना रख सका वो ने उसके लिए जो कैश पे कर रहे हैं किसी गरीब को। ये याद रखें कि एक मस्कीन आदमी जो गरीब बंदा है उसका, जैसे यहाँ जो क्या कहते हैं सड़कों पर रहने वाले लोग हैं, होमलेस लोग हैं, उसका 2 वक्त का खाना कम से कम हो सके। इसी एक मस्कीन का 2 वक्त का खाना कम से कम हो सके। और उलमा ने कहा है कि कोशिश करें जो खाना आप खाते हैं तो कम से कम उस लेवल का खाना जो है उसको खिलाएं। तो बुनियादी तौर पर इन जो सदकात का जो है बुनियादी मकसद ये है कि एक मस्कीन एक दिन खाना खा सके। तो आप जो भी जिसको दे रहे हैं, पाकिस्तान में $100 दे रहा है, यहाँ $10 दे रहा है, $20 दे रहा है, बस ये अपने दिल में सोच लें कि अगर
कभी आप पर ऐसा वक्त आ गया तो आप इन पैसों में दो खाने खा सकेंगे कि नहीं खा सकेंगे, बस। ठीक है, थैंक यू इसकी वजाहत का। अच्छा, इसके साथ ये है कि अब जैसे पहले तो ये था कि जैसे जब भी नमाज पढ़ने ईद की जाते हैं तो आप वहीं पर दे देते हैं, तो आपका ये है कि नमाज से पहले पहले फितराना जो है वो चला जाता है। अब तो ज़ाहिर सिचुएशन पैंडेमिक की वजह से डिफरेंट है, अब तो नमाज ईद का बाकायदा तमाम नहीं हो रहा मसाजिद में, तो क्या अब हमें पाकिस्तान में भिजवाना है या यहाँ पे भी दे सकते हैं? और अगर यहाँ देना है तो नमाज से पहले कभी भी किसी को दे सकते हैं क्या, कि किधर देंगे हम? जी, मैंने कहा जहां आप मुस्तहक समझते हैं वहां दें। यहाँ बहुत सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनको दें। पाकिस्तान में भिजवाएं। मैं कहता हूँ यहाँ वालों का पहला हक है अपनी, अगर 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 आपके रिश्तेदारों में है तो वो पहले हकदार। देखें, रिश्तेदारों में आप जो है ना, बाप बेटे को नहीं देगा, बेटा बाप को नहीं देगा, इसी तरह आप दादा को नहीं देगा, यानी जो डायरेक्ट जो आती है ना विरासत की लाइन, उसमें नहीं देंगे आप। लेकिन जो भाई बहन को देगा दे सकता है, अगर बहन भाई आपके जरूरतमंद है। बल्कि आप जो है ना अपने रिश्तेदारों से शुरू करें, जो आपके रिश्तेदार जो आप समझते हैं कि हकदार हैं उनको। अच्छा, बड़ा आसान है, जो साहिब निसाब नहीं है उसको वैसे फितराना दिया जा सकता है, समझ, यानी जिसने खुद फितराना नहीं देना फितराना ले सकता है। लेकिन और जैसे मैंने कहा कि वो आपका डायरेक्ट खून का रिश्ता इस तरह ना हो जिसमें विरासत का मामला नहीं, बाप बेटा बेटा बाप मियाँ बीवी आपस में ना देते नहीं, एक घर ना हो जिनकी ग्रोसरी जिनका बैंक इकट्ठा होता है वो ना हो। समझ रहे हैं, दीन का मकसद देना है, बांटना है, घर में रखना नहीं है कि मियाँ बीवी को दे दे, बीवी मियाँ को दे दे, ये नहीं। तो लेकिन उसके बाद आपके जो सेपरेट बहन भाई रहते हैं, अगर वो जरूरतमंद है तो पहले उनको दें। बस ये कुछ शरायत है, जैसे सादात हैं तो उनको नहीं हो सकता, जिनको ज़कात नहीं दे सकते तो वो नहीं ले सकते। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने अर्ज किया था कि अगर आपको यहाँ फील हो रहा है कि मैं नहीं दे पा रहे अभी, तो बाद में भी दिया जा सकता है, मुस्तहब है, अफजल है कि वो बेटर ये है कि वो ईद से पहले दिया जाए। जैसे मैंने कहा था, रूह ये है कि गरीब आदमी उन पैसों को खर्च करके अपनी ईद अच्छी कर ले, तो जो है। लेकिन अगर ईद तक आप नहीं दे पाए, जैसे यहाँ तो आप उस तरह का माहौल ही नहीं बना पैंडेमिक की वजह से, तो फिर बाद में भी दिया जा सकता है। ये देना जरूर है, हर बालिग बंदे ने, आकिल बंदे ने ये देना है अपनी जिंदगी में जब। और ज़कात में तो छूट हो जाती है कि अगर आपकी जो है माल आपका ज़ाया हो गया, तो लेट्स से किसी के पास जानवर पाल रहा था वो मर गया, तो वो ज़कात तो छूट जाएगी। फितराना जब आप एक दफा आपके पास वाजिब हो गया था, आज किसी वजह से वो आपका जानवर या जिस चीज ने आपको साहिब निसाब बनाया था वो आपसे यू लूज दैट, तो आप उस वक्त नहीं देंगे, इसका मतलब फितराने के मकरूज हो गए आप, तो बाद में भी दे सकते हैं। यानी जैसे मैंने अर्ज किया, ये तो अल्लाह ताला के साथ आपके सौदे हैं, और आप जो जितना उसकी राह में दिल खोल के देंगे और वो उसी तरह से उसी लिहाज से नवाजेगा। जब आपके पास नहीं है तो अल्लाह ताला से आप दुआ करेंगे, सच्ची नीयत रखेंगे कि या अल्लाह मैं साहिब निसाब था, मेरे पास था, अब तू ही मुझे दे, मैं ये भी देना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला जल्द अज जल्द वसाइल पैदा करेगा और आपके पास आएगा और आप जरूर दे पाएंगे इंशाल्लाह। जी सुभान अल्लाह। ज़ाहिर है अल्लाह मियां का तो काम ही है कि उन्होंने देना है, और ये कि वो हर हाल में अपने बंदे को देना चाहता है। थैंक यू सो मच वकार भाई। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम के आखिरी मरहले की तरफ जाएंगे, और मैं अगेन दरख्वास्त करूँगी फ़खर अब्बास साहब से कि वो जाते जाते आज के प्रोग्राम का भी इख्तिताम हम आपकी आवाज़ के साथ ही करेंगे। आप जो भी कलाम हमें सुनाएंगे तो उसके साथ ही प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तो मेरी तरफ से तो मेरे तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़। और वकार भाई आप भी अगर कुछ कहना चाहें जाते जाते तो। जी बिल्कुल, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जैसे मैंने कहा कि बहैसियत इंसान होने को लग्जिश हो गई हो, कोई गलती हो गई, सबका मुकम्मल हो जाता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला से तौबा और आप सब साथियों से माजरत। किसी का दिल दिखाने की कोशिश नहीं की, पूरा रमज़ान आपके साथ हाजिर रहे और इसको भी इबादत समझ के किया, और कोई गलती कमी होगी तो माफ़ करें। बाकी ये है कि ईद का एहतमाम करें, कोशिश करें कि जो है अगर आप अपने घर में ईद पढ़ रहे हैं तो आपको कोई खुतबा की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ ज़रूरत नहीं है, 2 नफल पढ़ें ताकि एक आपकी हाजिरी लग जाए अल्लाह ताला के यहाँ। और लेकिन अगर कुछ जैसे गवर्नमेंट से गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप कोई अरेंजमेंट हो सकता है किसी पब्लिक गैदरिंग में, जैसे 10 तक की अलाउ है, तो सोशल डिस्टेंस को रखते हुए तमाम जो है गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए, जैसे गले मिलना, जैसे उस दिन भी सवाल हुआ था कि गले मिलना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मगर जान बचाना फर्ज है। तो अगर हमें तो कोशिश करें कि ईद की नमाज पढ़ें सोशल डिस्टेंस रख के, और जो है कम से कम कोई सबब नहीं बनता, घर में अपने बच्चों के साथ अकेले 2 फर्ज पढ़ लें आम नमाजों की तरह। वैसे ईद की नमाज में अहनाफ के यहाँ 6 ज़ायद तकबीरें पढ़ी जाती हैं। पहली रकात में
सुबहानक अल्लाह के बाद 3 तकबीरें पढ़ते हैं, दूसरी रकात में रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें पढ़ते हैं। और जो है अगर आप इकट्ठे बाहर कोई गैदरिंग में होगी तो वहाँ पर खुतबा भी पढ़ना मसनून है, और अगर घर में पढ़ेंगे तो खुतबे की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ ईद पढ़ें, ईद मिलने का मतलब गले मिलना नहीं है, मुसाफा करना ज़रूरी नहीं है, मगर दिल से एक दूसरे को ग्रीट करें। एक दूसरे को आप ज़बान से भी कर सकते हैं, फ़ोन पर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर कहीं इकट्ठे होकर आप पढ़ते हैं तो सोशल डिस्टेंस रख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, अथॉरिटीज़ की गाइडलाइंस के मुताबिक, लेकिन इस्लाम की रूह को भी साथ साथ लेके चलें। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच A1 TV, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर माई लिसनर्स। और अगर कोई गलती खामी होगी तो वंस अगेन सॉरी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू सो मच। मैं बस ये वजाहत करना चाहूँगी जाते जाते कि ये सैयद वक़ार हुसैन शाह साहब की रमज़ान की ट्रांसमिशन से ये आज उनका लास्ट प्रोग्राम है। और लेकिन ये कि अभी A1 TV की रमज़ान ट्रांसमिशन स्टिल ऑन है। कल हमारा अच्छे प्रोग्राम्स होंगे, ज़रूर देखिएगा। और इंशाल्लाह आगे भी हम टाइम टू टाइम जो है वो देखेंगे, वो हम पे लेटर ऑन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। तो इसके साथ ही हम दावत देंगे फ़ख्र अब्बास साहब को कि वो जो है आज की इस महफिल का जो इख्तिताम है वो अपनी आवाज़ से करें। तो ओवर टू यू है फ़ख्र भाई, और हमारी तरफ से अलविदा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। क़ल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और ज़ौक़े इबादत बड़ा था। आह अब दिल पे गम का है गलबा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, आह इसियां में दिन ही कटे हैं। हाय गफलत में तुझको गुजारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। कुछ न हुस्ने अमल कर सका हूँ, नजर चंद आश्क ही कर रहा हूँ। बस यही है मेरा कुल असासा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। बज़्म इफ़्तार सजती थी कैसी, खूब सहरी की रौनक भी होती। हो गया सब समा सूना सूना, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे दीवाने
مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، کون دے گا انہیں اب دلاسا؟ الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ آرام، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا؟ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ الوداع